Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuvchilar, bir top vaqtdan beri bizdin Muhtasarul Viqoya atlı kitapten savağımız to'xtab qoldi. Albatta bunun özünün sebepleri bar bolchu. Kudayım buyursa mına oşol to'xtab qolgan savağımızды qayra to'xtab qolgan жерден başlamakçıyız. Jaratkan Allah'tan жалбарып суранарыбыз. Oşol savağımızды ийгиликтүү кылып акырына чыгарууга, катадан сактоого жана туура жолду бекем болууга Аллах Таала өзү тауфик жана жардам берген болсун. Урматтуу окуучулар, biz менен сиздер эң акыркы келип алтындын жана күмүштүн зекети тууралуу деген жерге токтогон экенбиз. Мына ошол жерден баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ва нисабу захаби 20 мисқалан вал фиддати 100 дирхамин куллу ашаратин 7 масақил. Kitaptın yazıcısı Allah Taala al kişinin meylimine bölösün mintep aytıp atat. Altının nisabı 20 misqal. Kümüştün nisabı 200 dirham deydi. Her bir dirhamның salmağı 7 misqalga barabar deydi. Bu süйлөмдө kitaptın yazıcısı Allah Taala al kişini ırayımına bölüp anın ilmi menen bizdin paydalı ilimibizdi arttırgan bolsun. İki nersenin nisabın bayandagan. Birincisi altın, ikincisi kümüş. Altının nisabını bayqap turganыңыздардай 20 misqal dedi. Mına oşol misqaldın kança gram ekendigi tuuralуу albatta alımlar teriştirip ar türde köz karaşlarda aytышкан. Har bir alım bir belgilүү bir köz karaşta aytқан. Kee bir alımlarımızın köz karaşı boyunca bir misqal bol 4,25 gramdır tüzöt. Kee bir alımlarımız 5 gram deşet. Bir misqaldı 5 gram deşet. Emi eğer de şunu ala turgan bolsak, eğer de 4,25'te alsak, bu hazırkı bizden uçurda 85 gram altın degen söz bolat. 85 gram altın. Bizdin muftiyatımız dağın mına uşul pikirdi alıp uçurda altının nisabı 85 gram degen ne çıkargan? Çeçim çıkargan. Alemi eğer de janağı 5 gramda algandardan ala turgan bolsak, anda alardın köz karaşı boyunca uçurda altının nisabı 100 gram bolat. Mına uşul 100 gramdan aşsa anan zekat nemine bolat? Millet bolat deydi. Alemi kümüştün nisabı tuuralуу söz kılsak, alımlarımız aytat 200 dirham deydi. 200 dirham. Bir dirhamның salmağı 3 gram 125 milligramga barabar. Eğer de bunu 200'ge köbeyte turgan bolsak, 625 gram bolat. Hanafi mazhabının köz karaşı boyunca oşunday. Eğer de janağı misqaldı biz, az aytıp atatqı, kullu aşaratin 7 masaqila. Her bir 10 dirhamınız 7 misqaldın salmağına barabar. Eğer de biz misqaldı janağı 5 gram dep ala turgan bolsak, joqorida aytқан kebir alımlarının köz karashında, anda bol salmaq özgöröt. Anda qanday bolat? Qarаңыз. Her bir 10 dirhamınız 7 misqalın salmağında olsa, 7'ni 5'ge koysanız 35 bolat. 35 bolağı, 35'ti, emi 35'ti 10'ga bölseniz 3,5 gram bolat. Emi 3,5'da kançaga köbeytesiz? 200'ge köbeytseniz 700 gram bolat. Kıskası bizden Hanafi mazhabının köz karaşı boyunca C625, C700 gram bolup eseptelet. Biroq cumhur alımlardan, köpçülük alımlardan köz karaşı boyunca bir dirhamның salmağı 2 gram 975 milligram bolat. Bunu 200'ge köbeyte turgan bolsanız 595 gram bolat. Bizdin muftiyatımız dal mına uşul cumhurdun sözünü alıp 595 gram kümüşkö zeket millet bolat dep aytқан. Negizinen bizdin Hanafi mazhabda C625, C700 gram boluş kerekli.
Бирок биздин алымдарыбыз не кылган? Бардык алымдарыбыз, көпчүлүк алымдардын пикирине алып 595 грамм деп айткан. Демек, урматтуу окуучулар, мына ошентип 85 граммга алтынга зекет милдет болот экен. Ошондой эле неге 595 грамм күмүшкө дагы зекет эмне болот? Милдет болот. Канчасыны берет десе, төмөнкү сүйлөмдө келет. Фаяжибу рубул ушри ма'мулан ау тибран. Демек, аталган алтын менен күмүшкө 40-тан 1 бөлүгү, ошол 85 граммдын 40-тан 1 бөлүгү важип болот. Мейли ал ма'мул болсун же тибр болсун. Ма'мул дегени бул ошол алтындан bir dinar жасалган болсун, же күмүштөн дирхам жасалган болсун. Ошондой болсун, же болсун тибран дегени ошол кенден табылган бойдон болсун. Тазаланбай турган жана кенден табылган алтынды же күмүштү деп коет экендер? Тибр деп коюшат. Мына ошондой болсо, кыскасы айырмасы жок. Тазаланып бир нерсе жасалганбы, же болбосо тазалана элек ошол кенден табылган бойдонбу? 40-тан 1 бөлүгү. Биздин азыркы современный тил менен айта турган болсок, 2,5% эмне болот? Милдет болот дейт. Буларда ушул аталган нерселер соода максатындагы же өзүнө тамак ашка камдап койгонбу бул акчаны, айырмасы жок. Кандай болгон жерде деле зекет милдет боло берет буларга. Ошонун эле өкүмүндө акча дагы ушунун өкүмүндө болот bizde. Акчаны дагы эгерде бир адам 85 грамм алтындын салмагына барабар акчасы болсо, азыр биздин муфтият 245.650 сом деген. Мына ушул акчасы болсо, мейли ал тамак аш үчүн коюп койгонбу, же бир нерсе сатып алам деп коюп койгонбу, айырмасы жок. Учурдагы муктаждыктардан ашчабы, үйүнү барбы, тамы бар, көчөдө калган эмес, тамак ашы жеп жатабы, болду. Ошол карызы жокпу? Жана жокоруда айтканыбыздай. Жокоруда башында зекет темасында айтканыбыздай. Карызы парыз жок, негизги ашыкча muhtaçlıklarından, negizgi muhtaçlıklarından aşıkça olsa zeket millet ne eken? Bola veret. Kançasını beretken biz? Vafi humsin 40'tan 1 bölügünü bereriz. Misalıga 85 gramның 2,5 payızı 85 gramda ala turgan bolsok, anın 2,5 2 gram 125 milligram bolot. 85 gramdan şunça niveletken altın berilet. Eğer de uşun ele akçalar alıp karay turgan bolsok, misalga bizdin muftiyattın esebi boyunca 245.650 son bola turgan bolsa, anın 2,5 payızı 6.141 som 25 tiyim bolot. Mına uşul 245.650 somu bar akçası bar adam şunça төлөш керек болуп калат. Бұл есеппенен. Күмүштәйле дал ушундай эсептелет. 40'tan 1 бөлүгүнү деп 40'ка жанагы нисапты эле 700 грамм болсо 700'ді 40'ка бөлүп коебуз, же болсо 700'ді 2,5%-ни чыгарабыз. 2,5%-ти чыгарыштын жолу, мисалга 700'ді аласыз, 700 көбөйтүү 2,5 кылып туруп, анан процентти бассаңыз, ошол канча пайыз болгондугу өзү чыгып калат. وفي خمس زاد على النساب بحسابه. Урматтуу окуучулар, бул мисалды, бул сүйлөмдү туура түшүнүү үчүн минтип карайлы. Оңой болуш үчүн биз алтындын нисабын 100 грамм деп алалы, эсеби оңой болуш үчүн. Эгерде 100 грамм боло турган болсо, жакшы эсиңиздерге алыңыздар. 100 граммга 2,5 грамм алтын милдет болот эле. 2,5 грамм. 100 грамм алтыны бар адамга 2,5 грамм алтын милдет болот эле. Эми мына ошол 100 граммдан 119 граммга чейин жылда ошол 2,5 грамм берип кете берет. Эчтеке кошпойт. Жылда мына быйыл 2,5 берди, кайра 2,5 ушинтип кете берет жыл сайын. 120 граммга жеткенге чейин. Себеби хумс деп ошол 100'дүн 5'ten 1 бөлүгүн айтат. Ал 100'дүн 5'ten 1 бөлүгү 20. 120 болду эми. 120'ны 40'ка бөлүшүбүз керек болот. 120'ны 40'ка bölsek kança eken? 3 gram bolot. Ошентип кайра кете берет. 139 gram болгонго чейин кете берет. Жылда 3 gram бере бересиз. 140 gram болду. Эми ошол 140'ты неге бөлөбүз? 40'ка бөлөсүн кайра не болот? 3,5 gram болот. 3,5 gram болот.
Kayra kete veredi. Kayra %60'ga çeyin uşuntip kete veredi. %60 bolğon kezde %60 bolğon kezde. Эми ошол %60'ты кайра 40'a bölөсүз 4 gram bolot. Ушинтип ар бир ошол нисаптын 5'ten 1 bölүгүнчө жанагы нисаптын үстүнө кошулган сайын өзгөрөт. Ага чейин не болбойт экен? Өзгөрбөйт. Карасаңыз 100дөн 120'ga чейин өзгөрбөйт, 120 болду өзгөрөт. Ошону менен 140'ga чейин өзгөрбөйт, 140 болду өзгөрөт. Ошондон кийин 160'ga чейин өзгөрбөйт, 160 болду, ровно 160 болду. Анан өзгөрөт нисап. Ошондо жанагы 160'тын 40'тан бирине, 180'nin 40'tan bir bölүгүнө, анан 200'ün 40'tan bir bölүгүнө ушинтип кете берет эсеп. Бул ошол 5'ten 1 bölүгүнчө көбөйгөн кезде zekettin üstüne dağın zeket koşulgandığı Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca. Oşonduktan misalga eseptegen kezde bir adamda 110 gram aytalı nisaptı 100 gram alatılgan bolsa 110 gram altını olsa 100 gramga gana төлөйт. 119 gramga da ile 100 gramның nisabın akçasını төлөйт. Neme zeketini төлөйт. Kaçan 120 oldu, oşonda 120'nin 40'tan bir bölügünü verir. 19'ga berilbeyt деген söz da bu dedi. 100'ge berilet, oşon men 120'da berilet. Oşon men baratta nede berilet? 120'nыкını berip kete beresiz, 140 bolganda dagın özgöröt. 160 bolganda dagın özgöröt. Al эми эки имамдын көз карашы боюнча тактап айтканда Абу Ханифанын шакирттери Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинердин көз карашы боюнча ошол аштыбы кошулуп кете берет. Мисалга 100 грамды нисапты 100 грам деп тургансаң 101 грам болсо да ошо 101 грамды 40'a бөлүш керек болот. Ушул маселеде Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы менен амал кылабыз. Абу Ханифаныкы менен эсиңизден чыгарбаңыздар. Wa yu'tabarul galibu wa in galabal ghishu yuqawwamu. Egerde altın aralaştırılgan nersede, je kümüş aralaştırılıp jasalgan nersede, misalga altından aytalı dinar jasadı da al dinarga biraz neni koştu, başka temirden aralaştırdı. Je kümüşten neme jasap, dirham jasap aga bir nesi aralaştırdı. Je bir idiş bidiş jasaldı deyli. Oşonday bola turganbızda karayбыз. Egerde altın menen kümüş köp bola turgan bolsa, anda bol altın menen kümüş bolu eseptelip, anda ne bolot? Eger nisapka jetse, misalga altından jasalgan dinarın salmagı 100 gramga jetse, jana jokorda ayтканыбыздай, je 85 gramga jete turgan bolsa, azırkı bizdin muftiyatın fatvası menen, anda zeket ne bolot? Mildet bolot deydi. Kümüş deyli oşondoy. 595 gramga jetse, oşonda ne bolot? Mildet bolot. Al эми egerde altınga karaganda aralaşması köp bolsa, kümüşke karaganda aralaşması köp bolsa, anda bağlayыбыз deydi. Bağ koyuyoruz. Egerde bağısı 85 gram altının je bolsun janagı 595 gram kümüştün bağısına jetse, anda zeket mildet bolot. Eger jetpese zeket mildet emne bolboyt deydi. Wala fi gayri ma marra illa bi niyati tijarati inda tamallukihi bi gayril irsi iza balaga qimatuhu nisaban min ahadihima anfa'u lil fakir. Jogoruda atalgan nerselerden başkasına zeket mildet bolboyt. Bolgonu eger muras jolundan, murastan başka jol menen kandaydır bir nersege eği çıkıp soğdanı niyet kılsa zeket mildet bolot deydi. Birok şart emne? Egerde altın je kümüştün nisabına jetse, bol oşol nisapka jetүүдө kedeyge paydalууsu ne bolot? Karalat deydi. Jogoruda hazır aytılgan nerselerden başkasında zeket mildet boluu üçün emneken bir kança şart aytılат. Altın emes, kümüş emes, köböйтүү üçün bolgon koy emes, uy emes, jana koylar bola turgan bolsa, alarga zeket mildet boluş üçün tömönkü şartlarda karашыбыз керек. Birincisi, eği çıkkan kezde oşol nersege soğdanı niyet kılış gerek. Biznes maksatına. Bir adam misal uy aldı o, şonu satam degen niyet meni alsa, значит al biznes malı bolot da aga zeket mildet bolot. Al эми эгерде сатып алган кезде жөн эле иштетем деп сатып алып, кийин анан сатуу ниети болсо, анда сатпайынча зекет не болбойт? Милдет болбой турат. Экинчиси, эгерде мурастан башка жол менен эй чыккан болсо, башкача айтканда сатып алуу менен эй болду, же бирөө буга белекке берди, же садака кылган болсо,
ошондо сатууну ниет кылса зекет милдет болот. Ал эми эгерде мурастан калды, мисалга бир кишинин атасы өлдү, анын үйү бала уулуна мураска калды дейли. Анан бул бала мен сатам десе эле дароо зекет ага не болбойт, милдет болбойт. Качан сатып, ал акчага айланып неме болгондон кийин, анан кийин ага эмне болот? Зекет милдет болот. Үчүнчү шарты, ошол сиз ээ чыккан нерсе, буюмдардын, мисалга китепби, үйүбү, машинеби эмне болбосун, алтын же күмүштүн нисабына эмне болуш керек? Жетиш керек. Мында карайбыз. Кимиси кедейге пайдалуураак болсо ошону менен баалайбыз. Мисалга эгерде күмүш менен бааласак нисапка жетет, алтын менен бааласак жетпейт. Күмүш менен баалайбыз. Эгерде экөө тең менен нисапка жетсе, мисалы алтын менен да эсептесек нисапка жетет, күмүш менен да эле эсептесек нисапка жетет, анда кедейге дагында эле кедейге кимиси выгодный, кимиси пайдалуураак болсо, пайдасы көбүрөөк болсо, мына ошону менен эсептелип зекетте ошону менен берилет. ويجوز دفع القيم في الزكاة والفطرة والكفارة والعشر والنذر. Zekеттин, питир садаканын, капараттын, үшүрдүн, назырдын баасын берүүгө болот. Биздин 3 алымыбыздын ортосунда аталган нерселерде баасын берүүгө болгондугу тууралуу талаш жок. Биздин 3 алымыбыз тең. Айтат, зекетти мисалга менде коюм бар, ошол койду бербей акчасын берсем боло берет дейт. Питир садакасында будай милдет болот болсо, будайды бербей азыр биздин доордагы акчасын берсең боло берет дейт. Үшүр менен назыр дагында эле ушундай дейт. Болгону кээ бир нерселерде ортолорунда эмне бар? Кайчы пикирлер бар. Мисалга, Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча баа менен өлчөмдүн кимиси кедейге пайдалуу болсо, ошонусу эске алынат дейт. Баа менен берүү жакшыбы же жанагы 1,5 килограмм 600 грамм мисалга питир садакасында 1 килограмм 600 грамм будайды берүү жакшыбы же баасын берүү жакшыбы? Ошол жагы каралат дейт. Ал эми Имам Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча өлчөм эске алынат дейт. Өлчөм эске алынат. Мисалы, бир адамдын мойнуна 5 кафиз таза сорттуу будай берүү не болгон? Милдет болгон. Бирок ал анын ордуна начарын берди. Начар сапаттагы будайды берди. Начар сапаттагы. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча дурус эмес. Баасын толуктап бериш керек болуп калат. Неге? Себеби ал айтты, бааны карайбыз, өлчөмдү карайбыз. Кимиси кедейге пайдалуу болсо, ошонусун беребиз деди. Бирок Шайхайн, жанагы Имам Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча дурус болот. Дурус болот. Себеби бул өлчөм эди. Ошо 1 килограмм 600 граммбы мисалга бериш керек бирде, ошону берди, болду, кутулду дейт. Канча бериш керек болсо, ошону берсе эле, ошол салмакты берсе эле бүттү. Койго ошол орточо койду берди, бүттү, кутулуп кетти дегенди эле түшүнөк. Именно жанагы эң мыктысыны берүү зарыл эмес дейт да. Булар. Бул ошол кайчы пикирлик, эгерде бардыгы жакшы сапат болуп, ордуна начарды берген кезде. Бардыгы бериле турган нерсеси бардыгы жакшы. Айтсалайт алып бардык койлору чоң койлор, анан бул алып туруп кичине койду берип коюп атат да. Ошондо талаш болуп атат. Ал эми эгерде өзүнүн жынысынан бербей башка бир нерсе берсе, анда талашсыз баасы эске алынат дейт. Түшүндүңүзбү? Талашсыз баасы не болот экен? Эске алынат. Баасына неметип туруп карайбыз дейт. Экинчи маселе, ушул маселеде аз айттык, биз баасыны берсек болот дедик да. Туурабы? Бирок кайсыл күндөгү бааны карайбыз. Кайсыл күн? Ошо милдет болгон күнүбү же берип жаткан күндөгү бааныбы? Абу Ханифанын көз карашы боюнча ошо милдет болгон күндөгү баа эске алынат. Зекет кайсыл жерде милдет болсо, питир садакасы кайсы күнү милдет, ошол баа эске алынат. Эки имамдын көз карашы боюнча бере турган күнгө баасы эске алынат. Бере турган баа. Ал эми жаныбарларда талашсыз бере турган күндүн баасы не болот экен? Эске алынат. Мисалга койдо бере турган күн эске алынат, уйда бере турган күн эске алынат, төөдө бере турган күн эске алынат. Бул андан башкаларында эмне экен? Ошол милдет боло турган күнбү жеке тигисиби деп алымдарыбыздын ортосунда эмне бар экен? Талаш бар экен. Үчүнчү маселе, кафаратта азат кылуу менен кийим кийгизүүдө баасын берүү не болбойт? Жарабайт. Кафаратта азат кылган ордуга мен акчасын эле берип коеюн. Жана кедейлерге 10 кедейге кийим алып бериш керек да. Ошо акчасын берип коеюн десеңиз жарабайт. Андыктан эгер
Kiyimnin bağısına baravar bolgan bir kiyim berilse, bir kiyim bolup ne bolot? Eseptelet. 10 kiyimnin bağısına baravar bir kiyim berip koydu da. Şunu Kafaratta millet bola turgan kiyimnin misalga bağısının oruna bir kiyim berdi, şunçalık kımbat 10 kiyimge baravar. Jatawayt. Ana 10 kişiге beriş gerek. Oşonda ele 4-cü masele bul jerde, 4-cü ayta turgan masele. Jogoruda atalgan nerselerden başkasında bağıсын berүү jarabayt. Andıktan misalga kurbandık çalgan kezde men bağıсын berip koymuşsang bolboyt. Hadiyada деген Mekkedegi soyula turgan nemelerde bağıсын berip koysanız jarabayt. Akikada bağıсын berip koysanız jarabayt. Azat kılууda bağıсын berүү neken kul azat kılууda jarabayt. Koldu özüne azat kılış gerek. Hurmattуу окуучулар, ушул жерде сабакты токтолду. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.